وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মক্তবের যে সমস্ত ছাত্র এবং ছাত্রীরা ঈশার বিরতির জন্য তোমরা চলে গেছিলে তাড়াতাড়ি চলে এসো তোমাদের প্রোগ্রাম শুরু হবে গার্জিয়ানদের উদ্দেশ্যে বলছি মক্তবের যে সমস্ত ছাত্র এবং ছাত্রীরা চলে গেছিল তাড়াতাড়ি চলে এসো আলহামদুলিল্লাহ সুহানা খাতুন সূরা নাবাত তেলাওয়াত করলো তো সম্মুখে এইটাই সম্ভব দিনিয়াত মুনাজ্জাম মাকতাবে দিনিয়াত মুনাজ্জাম মাকতাব এমন একটি প্রশিক্ষণ যে সহজে ছাত্ররা প্রত্যেক ছাত্র এক একটি আয়াত পরস্পর তেলাওয়াত করবে এটা দিনিয়াত মুনাজ্জাম মাকতাব বিশুদ্ধভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় প্রত্যেকটি ছাত্রীরা সূরা ফাতিহা থেকে নিয়ে ছোট ছোট সূরা এরা তিলাওয়াত করে বিশুদ্ধভাবে কোরআন এবং হিফজ হাদিস দোয়া সুন্নাত থেকে এই দিনিয়াত মুনাজ্জাম মাকতাব এটাই সম্ভব এই দিনিয়াত মুনাজ্জাম মাকতাবে যে সমস্ত ছাত্ররা কোর্স পুরো করবে 5 বছরের কোর্স সে নামাজের ইমামত করতে পারবে আযান দিতে পারবে তাকবীর দিতে পারবে ঈদের নামাজ পড়াতে পারবে
নিজের পিতা মাতার জানাজার নামাজ পড়াতে পারবে এবং কবর জিয়ারত করতে পারবে। এই দিনিয়াত মুনাজ্জাম মাকতাবের বৈশিষ্ট্য, এই দিনিয়াত মুনাজ্জাম মাকতাব যে এলাকায় হয়েছে সেই এলাকা গর্বিত। এই দিনিয়াত মুনাজ্জাম মাকতাবে ছাত্র ছাত্রীরা যে সহজে দিন শিক্ষা করবে, এত সুন্দরভাবে কোরআন তেলাওয়াত, হিফজে হাদিস, দোয়া সুন্নাত তার জিন্দেগিতে আমলি মাশক করছে ছেলেরা খুব সুন্দরভাবে। এরপরে রাত পরিবেশন করবে শেখ সৈয়দুল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। गर चाहते हो बेटी नहीं ईमान गवाए, हाथों से नशे बन न कभी अपने जलाए। गर चाहते हो बेटी नहीं ईमान गवाए, हाथों से नशे बन न कभी अपने जलाए। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, आँखों में अगर शर्म का जेवर न सजाया, बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, आँखों में अगर शर्म का जेवर न सजाया, बेटी को अगर सीरत ज़ोहरा न बनाया, फिर बेटी के ईमान की तुम खैर मनाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। जिस डाल पे बैठे उसे काट गिराना, हाथों से खुद ही पाँव पे कुल्हाड़ चढ़ाना। जिस डाल पे बैठे उसे काट गिराना, हाथों से खुद ही पाँव पे कुल्हाड़ चढ़ाना। ऐसा ही बेटी को ना कुरान पढ़ाना, ऐसा ही बेटी को ना कुरान पढ़ाना। गफलत में पड़े माता पिता होश में आओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। तुम शौक से स्कूल में बेटी को पढ़ाओ, जिस मसनद मुन सब में उसे चाहो बिठाओ। तुम शौक से स्कूल में बेटी को पढ़ाओ, जिस मसनद मुन सब में उसे चाहो बिठाओ। लेकिन तुम उसे दर से आया पहले सिखाओ, लेकिन तुम उसे दर से आया पहले सिखाओ। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ,
बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ। আমাদের সম্মুখে বাবু তোমরা বসে যাও সবাই। আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে সব মক্তবে কুরালবাড় দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবের পক্ষ থেকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল, আর আজকে উপস্থিত হয়েছেন কুরালবাড় নতুন মসজিদের মক্তবের শিক্ষক জনাব মৌলানা আব্দুল করিম সাহেব, মুফতি সাহেবের এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব হাফেজ হাসান সাহেব এসেছেন। চলে আসুন ভাই, আপনি তো আমার শিক্ষক, শুরুতে আপনার কাছে পড়েছিলাম। তার সাথে সাথে গুলজারপাড়া মুআল্লিম জনাব মৌলানা আমিনুল ইসলাম সাহেব, কিশোরপুর মক্তবের মুআল্লিম জনাব কারি আমিন সাহেব, উনি দুর্গাপুর ফারুকিয়া মসজিদে উনি ইমাম সাহেব, সারঙ্গপুর এবং ঘোলসা মমতাজ মহলে পড়ান মৌলানা সোহেল সাহেব, হাফিজ ইবাদুর রহমান সাহেব বিষ্ণুপুর এবং মুফতি সাহেবের এলাকায় মক্তব পড়ান। তার সাথে সাথে ধুসিয়া ও বাবুইয়ার শিক্ষক এসেছেন মৌলানা হাফেজ আব্দুল হামিদ সাহেব, আর নতুন মসজিদের ইমাম জনাব হাফেজ আব্দুল্লাহ সাহেবও এসেছেন। সুরাজ ভাই এবং আব্দুল হামিদ সাহেব, মৌলানা গোলাম মোস্তফা সাহেবকে বলবো আমাদের যে সমস্ত মুআল্লিমগণ এসেছেন সবাইকে বেজ এবং ফুলের তোড়া আপনারা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন। জি, বেজ এবং ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করুন। সোহেল বাবু এসেছেন, উনি দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মমতাজ মহলে বচ্চিপুরে দুটি জায়গায় পড়ান। আজকে আমাদের সম্মুখে উনি এসেছেন। সবাইকে মৌলানা গোলাম মোস্তফা সাহেব এবং কুরালবাড় দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবের কমিটির পক্ষ থেকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ সবার ক্লাস ছিল 7টা পর্যন্ত, সবাই ক্লাস করে ইশার নামাজ এসেছেন। যে সামনের দিকে চলে আসুন মৌলানা গোলাম মোস্তফা সাহেব, শিক্ষকদেরকে সামনের দিকে। জি, মৌলানা আব্দুল করিম সাহেব ভাই চলে আসুন, কারি আমিন সাহেব, হাফেজ হাসান সাহেব এসেছেন। ভগবানপুর বাজারের উপরে যে মসজিদটা আছে সে মসজিদের ইমাম সাহেব। সবাই দাঁড়িয়ে যাও, দাঁড়িয়ে যাও, মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে নাও। ঠিক আছে, সবাই সালাম দাও। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, জি ঠিক আছে, সালাম দাও সবাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইসলামিক জ্ঞান থেকে এদের কাছ থেকে আমরা জেনে নেব, এরা দ্বিতীয় বছরের ছাত্র এবং ছাত্রীরা, অনেক এরা জানে, তার মধ্যে একটি সাবজেক্ট এদেরকে দেওয়া হয়েছে। জি তোমরা বলো, কোরআনে কারীমে মোট কত পারা আছে? কোরআনে কারীমে 30 পারা আছে। কোরআনে কারীম কত বছরে অবতীর্ণ হয়েছে? কোরআনে কারীমে 23 বছরে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনে কারীমে মোট কত পারা আছে? কোরআনে কারীমে 30 পারা আছে। কোরআনে কারীমে মোট কয়টি সূরা আছে? কোরআনে কারীমে মোট 14টি সূরা আছে। জান্নাতের দারোগার নাম কি? জান্নাতের দারোগার নাম মালিক।
জান্নাতের দারোগার নাম রিজওয়ান। রিজওয়ান। জি মাইক্রোফোন চেঞ্জ করো মাওলানা, চেঞ্জ করো। জাহান্নামের দারোগার নাম কি? উত্তর জাহান্নামের দারোগার নাম মালিক। মালিক। আবুল বাশার কোন নবীকে বলা হয়? উত্তর হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আবুল বাশার বলা হয়। এবার একজন একজন বলো। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নিজের গোত্রকে কত বছর পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন? একজন বলো। উত্তর হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নিজের গোত্রকে 950 বছর পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের গোত্রের উপর কিসের আযাব এসেছিল? হযরত নূহ আলাইহিস সালামের গোত্রের উপর পানির আযাব এসেছিল। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আযাব থেকে বাঁচার জন্য কি করেছিলেন? উত্তর হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আদেশে নৌকা বানিয়েছিলেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নৌকা কোন পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ছিল? উত্তর হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নৌকা যদি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম কে ছিলেন? হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নবী ছিলেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের লালন পালন কোথায় হয়েছিল? হযরত মুসা আলাইহিস সালামের লালন পালন ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে হয়েছিল। ফিরাউন কে ছিল? ফেরাউন এক মিশরের ক্ষুধার্তই বাদশা ছিল। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের উপাধি কি ছিল? মুসা আলাইহিস সালামের উপাধি কালিমুল্লাহ ছিল। হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে কালিমুল্লাহ কি কারণে বলা হতো? হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে কালিমুল্লাহ এই কারণে বলা হতো যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম কোন পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন? উত্তর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তুর পাহাড়ের উপর আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে কোন গোত্রের কাছে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন? আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে বনি ইসরাইল ফেরাউন ও তার গোত্রের কাছে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ভাইয়ের নাম কি ছিল? উত্তর হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ভাইয়ের নাম হযরত হারুন আলাইহিস সালাম ছিলেন। মাশাআল্লাহ, খুব ভালো বলেছে সবাই। সালাম দাও। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। খুব সুন্দর বলেছো। শান্তিপূর্ণভাবে তোমরা বসো, তোমাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে যারা ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং থার্ড হয়েছো। বুঝা আসছে কথা? হ্যাঁ, শান্তিপূর্ণভাবে বসবে। আলহামদুলিল্লাহ, ওরা ইসলামী জ্ঞানের অনেক এদের মধ্যে নলেজ রয়েছে, জানে, বলতেও পারবে। আলহামদুলিল্লাহ, সময় কম, সেই বিষয় নিয়ে দ্বিতীয় নম্বর কিতাব থেকে এদের কাছ থেকে আমরা জেনে নিলাম। এখন একটি 4টি ভাষায় এর পূর্বেও যে প্রোগ্রাম আপনাদের সম্মুখে দেখিয়েছিল, এখন একটি সূরার নাম সূরায়ে ফালাক। সূরায়ে ফালাক আরবি, উর্দু, বাংলা, ইংলিশ 4টি ভাষায় এরা আপনাদের সম্মুখে প্রোগ্রাম দেখাবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাস শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। In the name of Allah, most gracious, most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। শুরু করেছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় দয়ালু। কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক। Say, I seek refuge with the Lord of the daybreak. कोहमे पाना मांगता सुबह की रब की। হে নবী, তুমি বলো আমি উজ্জ্বল প্রভাতের মালিকের কাছে আশ্রয় চাই। মিন শাররি মা খলাক। From the evil of that which he created. छोर से इन चीजों की जो उसने पैदा की। আমি আশ্রয় চাই তার প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্ট থেকে। ও মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব। And from the evil of the darkness when it spreads. प्रवर छोर से अंधेरे की जब छा जाए। আমি আশ্রয় চাই রাতের অন্ধকারে সংঘটিত অনিষ্ট থেকে, বিশেষ করে রাত তার অন্ধকারে বিছিয়ে দেয়। ও মিন শাররিন নাফাসাতি ফিল উকদ। And from the evil of the blowers into conch. और फूकने वालियों की गिराहों में। আমি আশ্রয় চাই গিরায় ফুঁক দিয়ে জাদু টোনা কারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ও মিন শাররি
from the evil of an envious one who he envies. और जोर से हसीद की जब हसद करने लगे। হিংসু ব্যক্তি সবে হিংসা অনিষ্ট থেকেও আমি তোমার আশ্রয় চাই যখন সে হিংসা করে। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, একের পর এক প্রোগ্রাম বাচ্চারা দেখাচ্ছে সুন্দরভাবে, ঠান্ডাও পড়ছে। এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে আমাদের সবার শিক্ষকের বয়সিক দীর্ঘ সময় ধরে এই এলাকায় উনি খিদমত করে যাচ্ছেন, আর আমাদের শিক্ষকের সম্মানের পাত্র উনি, আর দীর্ঘ সময় ধরে এই এলাকায় বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে উনি সুমার। আজকে উপস্থিত হয়েছেন নতুন মসজিদের ইমাম সাহেব জনাব হাফেজ আলহাজ আব্দুল্লাহ সাহেব উপস্থিত হয়েছেন। কোরালবাড় দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবের পক্ষ থেকে বেজ এবং ফুলের তোড়া দিয়ে মৌলানা গোলাম মুস্তফা সাহেব, মৌলানা সোহেল সাহেব বা মৌলানা আমিনুল সাহেব আপনারা বরণ করে নিন। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, কোরালবাড় দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তব জিন্দাবাদ, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। মাশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, এখন আপনাদের সম্মুখে কোরআনে পাক তেলাওয়াত করবে ইব্রাহিম কোরআনে পাকের আয়াত কোরআন তেলাওয়াত করবে, আর কয়েকটি প্রোগ্রাম আছে আপনাদের সম্মুখে, সেই প্রোগ্রাম দেখে প্রোগ্রাম শেষ করা হবে। জি ইব্রাহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। ওয়াস-সামাই যাতিল বুরুজ ওয়াল ইয়াউমিল মাউউদ ওয়া শাহিদিন ওয়া মাশহুদ। কুতিলা আসহাবুল উখদুদ আন-নারি যাতিল ওয়াকুদ ইয হুম আলাইহা কুউদ ওয়া হুম আলা মা ইয়াফআলুনা বিল মুমিনিনা শুহুদ। ওয়া মা নাকুমু মিনহুম ইল্লা আন ইউমিনু বিল্লাহিল আজিজিল হামিদ। ইন্নাল লাযীনা ফাতানুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি সুম্মা লাম ইয়াতুবু ফালাহুম আযাবু জাহান্নাম ওয়া লাহুম আযাবুল হারিক। ইন্নাল লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি লাহুম জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার। যালিকাল ফাওজুল কাবীর। ইন্না বাতশা রাব্বিকা লাশাদীদ। ইন্নাহু হুয়া ইউবদিউ ওয়া ইউঈদ ওয়া হুয়াল গফুরুল ওয়াদুদ যুল আরশিল মাজিদ ফাআলুল লিমা ইউরিদ। هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, লাস্ট পেজের প্রেজেন্টেশন আপনাদের সম্মুখে মক্তবের ছাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে। এক নম্বর কিতাব ইসলামিক জ্ঞান থেকে এদের কাছ থেকে আমরা জেনে নেব। জি তাড়াতাড়ি সবাই সালাম দাও।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। একদিক থেকে বলো, প্রশ্ন, নবী কে হন? নবী কে হন? নবী আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত সৎ বান্দা হন, যিনি আল্লাহর আদেশ বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেন। প্রশ্ন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম কি? আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন? উত্তর, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসে সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার নাম কি? উত্তর, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার নাম আব্দুল্লাহ। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতার নাম কি? আমিনা। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদার নাম কি? আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার নাম কি ছিল? আবু তালিব। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতজন পুত্র সন্তান ছিল? আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তিনজন পুত্র সন্তান ছিল। এক, আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, দুই, কাসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু, তিন, ইব্রাহিম রাদিয়াল্লাহু আনহু। মাশাআল্লাহ। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতজন কন্যা সন্তান ছিল? আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চারজন কন্যা সন্তান ছিল। এক, জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা, রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা, উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। মাশাআল্লাহ। সবাই সালাম দাও। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নেক্সট প্রোগ্রাম সেটা হলো মুকালামা। মুকালামা আপনাদের সম্মুখে দুজন ছাত্রী, সেটা হলো মা এবং বাবার বিষয় নিয়ে সানিয়া ও নার্গিস দুজন মুকালামা পরিবেশন করবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার মা আমার ভালোবাসা, আমার বাবা আমার গর্ব। আমার মা এই পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছেন, আমার মা জন্ম দিয়েছেন। আমার বাবা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে জীবনে কিভাবে চলতে হয়। আমার মা কথা বলা শিখিয়েছেন। আমার বাবা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন কথার উপরে কিভাবে চলতে হয়। আমার মা অপকর্ম থেকে রক্ষা করেছেন। আমার বাবা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন কুকর্ম থেকে কিভাবে বাঁচতে হয়। আমার মা 10 মাস যন্ত্র সহকারে গর্ভে ধারণ করেছেন। ওই 10 মাস যখন আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম, বাবা তখন মাকে খুব লক্ষ্য রাখতেন। ছোটবেলায় যখন আমি কাঁদতাম তখন আনন্দ দেওয়ার জন্য মা আমার সঙ্গে খেলতেন। আমার বাবা অত্যন্ত কষ্ট করে ওই খেলনা কিনে নিয়ে আসতেন। মা অত্যন্ত কষ্ট করে রান্নাঘরে ধোয়া আগুন কষ্ট সহ্য করে ভালো ভালো খাবার তৈরি করেন। আমার বাবা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওই খাবারের সমগ্র কিনে নিয়ে আসতেন। পরে সত্যি আব্বা যখন রেগে যান তখন মা আমার তার হাত থেকে বাঁচায়। আমার বাবা সংযত ও সহনশীলতা শিক্ষা দিয়েছেন। মায়ের পায়ের তলায় আমার জান্নাত আছে। আব্বা হলেন সেই জান্নাতের একটি দরজা। রাতে যখন কোনো বাচ্চা কাঁদে তখন মা কাউকে না ডেকে একা বুকে জড়িয়ে ঘুম পাড়ায়। মা নিজের বাবা মাকে ছেড়ে থাকতে পারেন, কিন্তু নিজের সন্তানকে ছেড়ে নয়। সন্তানকে জন্ম দেওয়ার সময় অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করতে পারেন, কিন্তু নিজের সন্তানের কান্না, সন্তানের চোখের অশ্রু কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। আব্বা যা কিছু করেন আমাদের ভালোর জন্য, তার কষ্টটা আমাদের আরামের জন্য। আমি বুঝতে পারছি না তোমাকে কিভাবে বোঝাবো। আমার কাছে সেই ভাষা নেই যার দ্বারা বাবা অত্যন্ত কষ্ট, অবিরাম প্রচেষ্টা, অক্লান্ত অপরিসীম সংগ্রাম তোমাকে কিভাবে বোঝানো।
মায়ের অবদান বলে শেষ করা যাবে না। এক সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ রসুল, আমার কাছে সবচেয়ে বেশি অধিকার কার? অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি ভালোবাসা ও সদ্ব্যবহার সবচেয়ে বেশি অধিকার কার? তিনি বলেন তোমার মায়ের। আবার জিজ্ঞাসা করলেন তারপর কার? তিনি বলেন তোমার মায়ের। আবার জিজ্ঞাসা করলেন তারপর কার? তিনি বলেন তোমার মায়ের। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন তারপর কার? তিনি বলেন তোমার বাবার। তুমি কি একটু বলার সুযোগ দেবে না বোন? হ্যাঁ অবশ্যই। তোমার এই হাদিসে উদ্ধৃত শুনে আমি তর্ক বন্ধু হতে চাই। যে হাদিসে বলা হয়েছে মায়ের মর্যাদা বাবা চাইতে 3 গুণ বেশি, তাই বলতে চাই তুমি জিতেছ। আমি আর প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসের সামনে আমার আর কিছু বলা নেই। বোন, তুমি বাবার পক্ষে নিয়ে সঠিক যুক্তি দিয়ে ঠিক কথা বলেছ। বাবা প্রতি তোমার আবেগকে আমি সম্মান জানাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই হাদিস শোনার পর তুমি হাদিসের প্রতি সম্মান জানিয়ে বিতর্ক শেষ করছো। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রকৃতপক্ষে তুমি জিতেছো। তোমার প্রতিটা কথা বাস্তব এবং সত্য। তোমার কোনো কথা অস্বীকার করতে পারবো না, আর সম্ভব নয়। বাবা প্রতি তোমার আবেগকে আমি সমর্থন করি। আমি আমার বাবাকে শ্রদ্ধা করিও ভালোবাসি, কিন্তু বাবা চাইতে মায়ের মর্যাদা বেশি। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এটা বোঝাতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। এসো আমরা সবে পিতামাতাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই, তাদের সেবা ও যত্ন করি, তাদের জন্য সর্বদা দোয়া করি। কেননা মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত, আর বাবা হলেন সেই জান্নাতের দরজা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। একজন মায়ের পক্ষে একজন বাবার পক্ষে সানিয়া নার্গিস দুইজনই মক্তবের ছাত্রী, আর বাপ মায়ের অবদান আমাদের প্রতি সীমাহীন। আলহামদুলিল্লাহ এই মোকালামা শুনেছেন, আর দীর্ঘ সময় ধরে যিনি প্রোগ্রাম দেখে এসছেন, আর উনি মক্তবের শিক্ষক, একজন মসজিদের ইমাম সাহেব। তার সাথে সাথে কোরালবাগ নতুন মসজিদে উনি মক্তবে পড়ান। বাড়ি ওনার নন্দীগ্রামে। জানাব মাওলানা আব্দুল করিম সাহেব সেই বিষয় নিয়ে আপনাদের সম্মুখে সংক্ষিপ্ত ওনার মতামত রাখবেন। উপস্থিত সমস্ত শ্রোতাবৃন্দ, আমার দিন দরদি চাচা ভাই বোনরা, সমবয়স্ক সাথীরা, সকলকে শ্রদ্ধা সালাম শুভেচ্ছা জানিয়ে মক্তব্য বিষয়ে 2-4টি কথা বলবো। আপনারা এতক্ষণ দেখছেন আপনাদেরই বাচ্চা, ঘরের বাচ্চা সুন্দর প্রোগ্রাম করে দেখিয়েছে। আরো কয়েকটি প্রোগ্রাম বাকি আছে, দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আমরা আজকের পৃথিবীর সর্বশিক্ষার দিকে আমরা অগ্রসর হতে চাই, বা আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। প্রত্যেকেরই আশা আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু যেটা আমাদের মূল, যেটাকে কেন্দ্র করে ইহকাল এবং পরকাল সকলকে নিয়ে চলতে হবে, সেটা আজকে আমরা ভুলে গেছি। এই সমাজে সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই দুনিয়াদারিতে আমরা চলার জন্য আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে একটা পর একটা শিক্ষাকে শেখাবার জন্য বিভিন্ন রকমের বিকল্প ব্যবস্থা তাদের জন্য আমরা করেছি বা করতেছি। কিন্তু যেটা আমাদের ইহকাল ও পরকাল লাগবে সেটা হচ্ছে আল কোরআনের শিক্ষা। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইরশাদ, সর্বপ্রথম এই জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন। এই শিক্ষার প্রতি প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর তরফ থেকে। যে জাতির শিক্ষা নাই সে জাতি মেরুদণ্ডহীন, সে জাতি কোনো সমাজে দাঁড়াতে পারবে না। সে জাতির নসল থেকে যারা আসবে তারা কোনো সমাজকে সুন্দরভাবে গড়তেই পারবে না। আমরা যারা শিক্ষায় শিক্ষিত, সাধারণ মানুষ দুনিয়ার শিক্ষায় শিক্ষিত বেশিরভাগ, কিন্তু দুনিয়ার শিক্ষা যে কোনো সমাজকে সুন্দর করে গড়া যায় না, অসম্ভব। বিশ্বনবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এবং তিনার সহোদর সাথীবর্গ কোন স্কুল, কোন কলেজের, কোন ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন না। তেনারা ছিলেন একমাত্র কোরআনের ছাত্র। এই কোরআন দিয়ে বর্বরতা সব থেকে নিম্ন পর্যায়ে যে জায়গায় পৌঁছে গেছিল সমাজ, এরকম একটা সমাজকে সুপথ দেখিয়েছেন বিশ্বনবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। সেই সমাজ গড়ার জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইরশাদ করেছেন, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামা,
যে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় সে সব থেকে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি আমার নিকট। অতএব মা, আমার বোন, আমার বাবজিরা, আজকে আমাদের বাড়ির ছেলে এই শিক্ষার উপর আমাদের আগ্রহটা বেশি হওয়া দরকার। আমরা স্কুল, আমরা ইংলিশ মিডিয়াম, বিভিন্ন জায়গায় ছেলেকে ভালোভাবে সাজিয়ে পড়ার সময় তার টাইম ধরে আমরা পৌঁছে দেয়। কিন্তু আজকে যে কোরআনটা বুকে না আমার বাচ্চা, আপনার বাচ্চা মক্তবে আসে, আমরা যদি ওই সঠিক টাইমে বাচ্চাকে আদর করে, ভক্তি করে, তার ড্রেস, তার ইউনিফর্মকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সঠিক টাইমে আমরা মক্তবে পৌঁছাই, আজকে আমার বাচ্চা, আপনার বাচ্চা এহকালেও কামে আসবে, পরকালেও কামে আসবে। আমরা শুনেছি, অনেক ওয়াজ নসিহতে শুনেছি, মা যখন সন্তানের জন্য দু হাত তুলে দোয়া করে, মাঝখানে আর কোনো পর্দা থাকে না, জমিন আসমানের মাঝখানে ডাইরেক্ট আল্লাহ দরবারে কবুল হয়। অনুরূপ ভাবে আপনারা আমার সন্তান যখন মায়ের জন্য আর বাপের জন্য দুটো হাত তুলে আল্লাহর দরবারে আহাজারি করে কান্না করে বা দোয়া করে, আল্লাহর কাছে কোনো পর্দা থাকে না, কবুল করে, সুবহানাল্লাহ। তো আজকে আমাদের বাচ্চা, আপনাদের বাচ্চা যে শিক্ষার জন্য আগে এসছে, মক্তবের শিক্ষা, সারাদিন একটা ঘন্টা বার করে আসে, আমরা একটা ঘন্টা আমরা শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষা আপনার সমাজকে সুন্দরভাবে গড়বে। এই শিক্ষার মাধ্যমে আপনার পরিবার, সমাজ সুন্দরভাবে গড়বে। আপনিও পর্দার মধ্যে আসবেন, আপনার বেটিও আসবে, আপনার ছেলেও আসবে, আপনিও আসবেন। আজকে আপনার ছেলের মধ্যে যতটা বিদ্যা হয়ে গেছে, যতটা শিক্ষা হয়েছে, হয়তো অনেকে আমার আব্বা মা এখানে আছে উপস্থিত, তার মধ্যে অতটা হয় না এখনো, মাত্র 2 বছর কি 1 বছর হয়তো আমাদের বক্তব্যে ভর্তি হয়েছে বাচ্চারা। আলহামদুলিল্লাহ, নামাজের ফারাইজ, গোসলের ফারাইজ, প্রত্যেকটা জিনিস তাদের মধ্যে হয়ে গেছে। আগামীতে আরো শিক্ষা রয়েছে, আরো শিখবে। আপনিও শিখতে পারবেন আপনার ছেলের কাছ থেকে। আমি বলবো এ বক্তব্য সারা প্রায় অনেক দেশে চলছে, আমার অজানা এখন। তো আপনাদের এলাকাতে আসছে, কিভাবে আগে নিয়ে যেতে হবে, প্রত্যেকের সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে, প্রত্যেকের ভালোবাসার প্রয়োজন রয়েছে। আমাকে দিল থেকে ভালোবাসতে হবে, আমার এলাকার বক্তব্যকে ভালোবাসতে হবে, তবে এই বক্তব্য আগে বাড়বে। নচেত ভাই এখানেই থেকে যাবে, থেকে গেলে আমরাই ক্ষতিতে পড়বো, আমাদের প্রজন্ম ক্ষতিতে পড়বে, আমাদের রাসূলে যারা আসবে তারা সবাই ক্ষতিতে পড়বো, আল্লাহকে বলে জীবনযাপন করবে। এই বলে আমি একটা কথা বলি ভাই, এই বক্তব্যকে কিভাবে বাঁচাতে হবে, কিভাবে বক্তব্যের বাচ্চাকে পড়াতে হবে, ব্যবস্থা করতে হবে, পুরো দায়িত্বটা আমাদের সকলের ঘাড়ে নিয়ে নিতে হবে, নাহলে আমরা চালাতে পারবো না। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মাশাআল্লাহ, অশেষ ধন্যবাদ মাওলানা আব্দুল করিম সাহেবকে। এখন বক্তব্যের ছাত্র বক্তব্য করবে উর্দুতে আপনাদের সম্মুখে। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मुझे इस मौजू पर लब कुशाही करने का मौका मिला है। कलीमा का मकसद क्या है? सामिन किराम, कलीमा तय्यबा इस्लाम में दाखिल होने का मेन दरवाज़ा है। जो शख्स कुफर से इस्लाम में और शिर्क से तौहीद में दाखिल होना चाहते हैं, वो अगर एक कलीमा सच्ची दिल से पढ़ ले तो वो मुसलमान हो जाएगा। इस मुबारक कलीमा की 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सामिन किराम, पहले हिस्से में अगरचे 4 लफ्ज़ है, लेकिन इसमें पूरी दीन की तर्जुमानी मौजूद है। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह के असली और हकीकी माने और मफहूम समझ में आ जाए तो हम हर किस्म की शिर्क से महफूज हो जाएंगे और हमारा ईमान भी मजबूत हो जाएगा। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह के माना है नहीं है कोई माबूद, सिर्फ एक अल्लाह। अजीज साथियों, ये वही कलीमा है जिसके दावत कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम देते आ रहे हैं और कौम को इस कलमे की तरफ बुलाते आ रहे हैं। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी। सबसे आखिर में हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कलमे की दावत दी और फरमाया, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो तो तुम कामयाब हो जाओगे। मालूम हुआ कि तमाम अंबिया किराम इस कलमे पर बहुत
बहुत मेहनत फरमाते रहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नजर में अज़्र मिन्नत में कोई हकदार नहीं। सामने केराम, इस कलमे की तौहीद की दावत के नतीजे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाइब के पहाड़ बर्दाश्त किए हैं, दंदने मुबारक शहीद कराए, जिसमें अतहार को जख्मी कराए, खून बहाए, घर बार छोड़ दिया मगर कलमा ना छोड़ा। सहाबा किराम लहू लहान हो गए मगर कलमा ना छोड़ा। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान हो गए मगर कलमा ना छोड़ा। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को नेज़ा मारकर शहीद कर दिया गया मगर कलमा ना छोड़ा। हजरत हुज़ैफा साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु को उबलते हुए पानी में डाला गया मगर कलमा ना छोड़ा। आखिर क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए कि सामने किराम कलमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंसूर था, इसलिए कि कलमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था। सामने किराम कलमा का दूसरा हिस्सा मुहम्मद रसूलुल्लाह है, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कलिमा ही नहीं हो सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कलिमा ही नहीं हो सकता। बल्कि मैं कहता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत, जिनकी जमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत, उनके बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको कलिमा तैयबा की माना और मफहूम समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब दाड़ा दाड़ा, तुम्हारा नाम तो शेख जनाम अली, माशाल्लाह ऐसा लग रहा था कि गोया के कोई मुकर्रिर आए हैं बाहर से और उनको जो है दावत देकर बुलाया गया, तकरीर कर रहे थे। ये हमारे मासूम सा बच्चा तकरीर कर रहा था, स्टेज जैसे कांप रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कलिमा तय्यबा अकायद के ऊपर तकरीर किया है और पहला कलिमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलिमा के ऊपर जो है तकरीर रखा है। क्या आप लोगों को अच्छा लगा है? अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठाकर बोलिए, अच्छा लगा है? तो गर्म लग रहा है ठंडा? हाँ, ठंडी में जो है ये गर्मा गर्म जो है तकरीर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। चलिए दुआ दीजिएगा। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही खूब आपने जो है तकरीर पेश किए हैं। এখন আপনাদের সম্মুখে মুস্কান পারভীন মুসলিম কি বেটি একটি যে গজল আছে উর্দুতে, সেই গজল আপনাদের সম্মুখে পরিবেশন করবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। मुस्लिम की मैं बेटी हूँ, मुस्लिम ही रहूंगी मैं, बस आए ज़ैनब के रास्ते पे चलूंगी मैं। मुस्लिम की मैं बेटी
पर्दे में हिफाजत हो, महफूज रहे इज्जत, कुर्बत भी मिले रब की और उसकी मिले रहमत। बाजार की अगजीनत हरगिज़ न बनूंगी मैं, बस आए सजे रब के रास्ते पे चलूंगी मैं। मुस्लिम की मैं बेटी हूँ, मुस्लिम ही रहूंगी मैं, बस आए सजे रब के रास्ते पे चलूंगी मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, নেক্সট সময় আপনারা দেখতে পাবেন যে আমাদের মক্তব থেকে বক্তাও তৈরি হবে, নানা ভাষায় বক্তব্য দেবে, উর্দুতে, বাংলাতে, ইংলিশে, নানা ভাষায় তারানা, নজম, গজল পরিবেশন করবে। এর পূর্বে আমি বলেছিলাম যে মক্তবে আস্তে আস্তে ছেলেমেয়েরা যত সুন্দরভাবে কোরআন পড়ছে আর সেই রকমভাবে ওরা গজলও পরিবেশন করছে, আস্তে আস্তে শিল্পী জন্মাচ্ছে, শিল্পী তৈরি হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো একটা দিক। এখন আপনাদের সম্মুখে সংক্ষিপ্ত 2.5 থেকে 3 মিনিটের ইংলিশে বক্তব্য করবে আশরাফুল মল্লিক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. As for those who believe and do good deeds, we shall soon admit them into gardens beneath which rivers flow, wherein they will reside forever. The promise of Allah is true, and who can be more truthful in his word than Allah? Hadith. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "He who says La ilaha illallah will enter Jannah." It is necessary to bring iman on all those aspects of Islam that our Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us with regards to Aqidah belief. Belief is the base of Islam and a true Muslim in which whose beliefs are correct. Such persons' actions will be expected by Allah, and he will currently interpret this. It is therefore important for every Muslim to strengthen the iman in his heart and also admit it with his tongue. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর আশরাফুল। ঠিক আছে বাবু, অনেক প্রোগ্রাম তোমরা দেখিয়েছো। এখন ঠিক আছে, আসো। আমরা বেশিরভাগ দেখতে পাওয়া যায়, আপনারা বলুন যে কোন ওয়াক্তের নামাজে বেতের নামাজ পড়া হয়? কে বলতে পারবেন? কোন ওয়াক্তের নামাজে? এক দুজন বলছেন, কে বলছেন আল্লাহ না। যাই হোক, আমাদের সমাজে বেশিরভাগ দেখতে পাওয়া যায় যে মায়েরা যে বেতের নামাজ পড়েন, ইশার নামাজের, ফরজ নামাজের পরে 3 রাকাত বেতের নামাজ আছে, আর ওতে একটি দোয়া পড়া হয়, দোয়ায়ে কুনুত, সেটা পড়া ওয়াজিব। বেশিরভাগ মায়েরা, ভাইরাও মসজিদে দেখতে পাওয়া যায় ওনাদের দোয়া কুনুত ইয়াদ নাই, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন আর কিছুই পড়ে না। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের দিনিয়াতে ছাত্রীরা শিখেছে, ছাত্ররাও শিখেছে। ওরা বেতের নামাজ আপনাদের সম্মুখে, জনসমক্ষে আপনাদের সামনে পড়িয়ে ওরা দেখাবে, আর কত সুন্দরভাবে কোরআন তেলাওয়াত করছে সেটাও দেখবেন। আর বেতের নামাজে দোয়া কুনুত কোথায় পড়তে হয়
কিভাবে পড়তে হয় সেই বিষয়টাও আপনাদের সম্মুখে ওরা দেখাচ্ছে। চলো মা, তাহরিমা, তাকবীর তাহরিমা। আল্লাহু আকবার। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর-রাহমানির রাহিম। মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালাজ-জালিন। আমিন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আরাআইতাল্লাযী ইউকাযযিবু বিদ্দীন। ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদু'উল ইয়াতীম ওয়া লা ইয়াহুয্যু আলা তা'আমিল মিসকিন। ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন। আল্লাযীনা হুম ইউরাউন ওয়া ইয়ামনাউনাল মাউন। আল্লাহু আকবার। সুবহান রাব্বিয়াল আযীম। সুবহান রাব্বিয়াল আযীম। সুবহান রাব্বিয়াল আযীম। সামিআল্লাহু লিমান হামিদা। রব্বানা লাকাল হামদ। আল্লাহু আকবার। সুবহান রাব্বিয়াল আলা। সুবহান রাব্বিয়াল আলা। সুবহান রাব্বিয়াল আলা। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। সুবহান রাব্বিয়াল আলা। সুবহান রাব্বিয়াল আলা। সুবহান রাব্বিয়াল আলা। আল্লাহু আকবার। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর-রাহমানির রাহিম। মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালাজ-জালিন। আমিন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিন ওয়া তাব। মা আগনা আনহু মালুহু ওয়া মা কাসাব। সায়াসলা নারান যাতা লাহাব। ওয়া ইমরাআতু হাম্মালাতাল হাতাব। ফি জিদিহা হাবলুম মিন মাসাদ। আল্লাহু আকবার। সুবহান রাব্বিয়াল আযীম। সুবহান রাব্বিয়াল আযীম। সুবহান রাব্বিয়াল আযীম। সামিআল্লাহু লিমান হামিদা। রব্বানা লাকাল হামদ। আল্লাহু আকবার। সুবহান রাব্বিয়াল আলা। সুবহান রাব্বিয়াল আলা। সুবহান রাব্বিয়াল আলা। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। সুবহান রাব্বিয়াল আলা। সুবহান রাব্বিয়াল আলা। সুবহান রাব্বিয়াল
الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك نتوكل عليك ونثني عليك الخير ونذكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفسد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نحفد ونحفظ رحمتك ونخشى عذابك بالكفار والحكم الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله जी ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর তোমরা বেতারে নামাজ পড়িয়ে দেখালে দোয়া কুনুত যেরকম ভাবে পড়তে হয় খুব সুন্দর ভাবে তো তোমরা বাড়িতে নামাজ পড়ো তো নাকি
হাফিজ সাহেব মাইক্রোফোন দিন। বাড়িতে সবাই নামাজ পড়ো তো? জি হ্যাঁ। ঠিক আছে, নামাজ পড়বে এবং ভালোভাবেই নামাজ পড়বে। আর যখন স্কুল চলে যাবে খালি সময় এসে নামাজের কাজাটাও করে নেবে। ফজরের ক্লাসে আসার আগে নামাজ পড়বে, আসরের স্কুল থেকে এসে নামাজ পড়বে, মাগরিবেরও নামাজ পড়বে টিউশন পড়ে। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ? জি হ্যাঁ। তোমরা কোরআন পড়তে জানো? জি হ্যাঁ। ঠিক আছে, খুব সুন্দর তোমরা নামাজের বেতারে নামাজের প্রোগ্রাম দেখিয়েছো। সালাম দাও মা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি, এখন দুটি ছাত্র মুকালামা পরিবেশন করবে। সাহান ও ফরিজ দুজন, সাহান আর ফরিজ দুজন মুকালামা পরিবেশন করবে। এরপরে লাস্ট প্রোগ্রাম আছে জুমার নামাজ। প্রস্তুত হয়ে যাও আফজল গুরু, দিনিয়া তারাওনা আর জুমার নামাজ। আসসালামু আলাইকুম। কোথায় চললে গো মহাসিন ভাই? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি একটা কাজে যাচ্ছি, সেখান থেকে কাজ মিটিয়ে আবার একটা কাজ যাব। বাড়ি ফিরলে কথা হবে। সে কি, আজ শুক্রবার নামাজ পড়তে যাবে না? এই শোন, কথা কম বলবি, আমার সামনে অত নামাজ পড়ার কথা বলবি না, কথাটা মনে থেকে যেন। সে কি, সেদিন তো বলেছিলে আমাদের মৌলানা সাহেব নাকি বলেছেন পরপর 3 জুমা কাজা করলে মুনাফিক হতে হয়, মুসলমানের খাতা থেকে নাম কেটে যায়। তাই এখন তুমি এমন কথা বলছো কেন? এই শোন, মৌলানা সাহেবের কথা আমার সামনে কখনোই তুলবি না, কথাটা আমি বলে দিলাম। হ্যাঁ। সে কি, সেদিন তো মৌলানা সাহেবের ভীষণ প্রশংসা করেছিলে, আজ এখন মৌলানা সাহেবের কথা শুনলে গা জ্বালা করছে কেন? এই শোন, মৌলানা সাহেব কেমন আমার চিনা হয়ে গেছে, আমার আর কাউকে চিনতে বাকি নেই, সুতরাং আমাকে আমার বুদ্ধি মতো চলতে দে। তোমার কথাগুলো শুনে আমার স্বপ্ন দেখার মতো হচ্ছে, তুমি একটু খুলে বলবে তোমার রাগ হওয়ার কারণটা কি? এই শোন, মৌলানা সাহেবের কাছে যেন আবার বলিস না। আগে বলো তো শুনি। আমি তো মসজিদে নামাজ পড়তে যাব না, মৌলানা সাহেব তো শোনে না, আমাকে বারবার বলে মসজিদে নিয়ে গেল। সে তো ভালো কথা। তারপর শুনবি তো, পুরো মসজিদ ভর্তি লোকের সামনে বসে কি অপমানটা করলো, সে ভাষা নিয়ে বোঝানোর মতো না। আমি তো মসজিদে যেতেই চাইছিলাম না, মৌলানা সাহেব আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে এই অপমানটা করলো। এটা কি ঠিক হলো মৌলানা সাহেবের? আল্লাহ, তোমাকে অপমান করা হয়েছে, তুমি কি করে বুঝলে যে তোমাকে অপমান করা হয়েছে? তা আমাকে নয় তো কাকে বললো ওইসব কথা? মদ খাওয়া, গাঁজা খাওয়া, বিড়ি সিগারেট খাওয়া, সুদ খাওয়া, মিথ্যা কথা বলা, এসব শয়তানি কাজ। আমি কি শয়তান? আমি কিছু বুঝি না নাকি? এসব কথা কাকে বলা হয়েছে? আচ্ছা ভাই, মৌলানা সাহেবের সাথে তোমার সাথে রাগারাগি হয়েছে? না, তা অবশ্য নেই। তাহলে তুমি বুঝলে কি করে যে ওই কথাগুলো তোমাকে বলা হয়েছে? এবং তুমি জানো এই কথাগুলো কুরআন ও হাদিসে, তুমি ওই কথাগুলো নিয়ে যা তা মন্তব্য করছো। আমার তাতে মনে হচ্ছে তোমার পিছনে বড় শয়তান লেগে আছে। আমি কতবার বলছি তুমি ওই খারাপ ছেলের সাথে ঘোরাফেরা করবে না, তবু আমার কথা শুনুনি। দাঁড়াও, আমি তোমার ব্যবস্থা করছি। কি, তুই আমার ব্যবস্থা করবি? হ্যাঁ। আগের দিনকার কথাগুলো সব মনে আছে তো? আমি বাড়ি গিয়ে তোমার সব কথা আমার আব্বুর কাছে বলে দেবো। না না, খবরদার না, এইসব কথাগুলো যেন আব্বুর কাছে বলিস না, আমি তোর কাছে অনুরোধ করছি। না, আমি তোমার কোনো কথাই শুনতে চাই না। এদানিক দেখছি মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তবের কথা শুনলেই যেন তোমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। এই শোন, এসব কথাগুলো যেন আব্বুর কাছে বলিস না। আর আমার মাথায় এখন কিছু কাজ করছে না, তুই আমাকে কিছু পরামর্শ দে। শোনো ভাই, আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলেছেন লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন, অর্থাৎ তোমরা শয়তানকে অনুসরণ করো না, কারণ শয়তান হলো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর তুমি তো শয়তানকে অনুসরণ করছো, তো সুতরাং তোমাকে জাহান্নামে যেতে হবে। কোনটা জাহান্নামের পথ, কোনটা জান্নাতের পথ, ওটা তো আমার জানা নেই। এগুলো জানার জন্যই তো মাদ্রাসা মক্তব করা হয়েছে, ওইদিকে তোমার কিছু জানা নেই, উল্টো বিরোধিতা করছো। আমার খুব ভুল হয়েছে, আমি আর ওই খারাপ ছেলেদের সাথে ঘোরাফেরা করে আমার জীবনটা বরবাদ করতে চাই না। আমি ইসলাম সম্পর্কে জেনে শয়তানের পথ ছেড়ে আল্লাহর পথে চলতে চাই। তাই বলো আমাকে কি করতে হবে? তোমাকে কুরআন বা দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবে ভর্তি হতে হবে। কুরআন বা দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবে ভর্তি হয়ে কিছু জানা যাবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। তা তুই তো এতদিন ধরে কুরআন বা দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবে পড়ছিস, তা কি শিখেছিস দেখি, বল তো শুনি। তোমার কোনটা শুনতে মন চাই তা বলো।
আচ্ছা বলো তো গাড়িতে চড়ার দোয়া কি? গাড়িতে চড়ার দোয়া সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনি ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবুন। আর কিছু? আচ্ছা বলো তো ঘুম থেকে জেগে ওঠার দোয়া কি? ঘুম থেকে জেগে ওঠার দোয়া আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর। আর কিছু? আচ্ছা বলো তো বাইতুল খোলা থেকে বের হয়ে কি দোয়া পড়তে হয়? বাইতুল খোলা থেকে বের হয়ে এই দোয়া পড়বে গুফরানাকা আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া ফানি। আর কিছু? এগুলো তো খুব সহজ। আচ্ছা বলো তো ওযুর শেষে কি দোয়া পড়তে হয়? ওযুর শেষে এই দোয়া পড়বে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আল্লাহুম্মা জাআলনি মিনাত তাওয়াবিন ওয়াজআলনি মিনাল মুতাতাহহিরিন। আর কিছু? আচ্ছা বলো তো মানুষ মারা গেলে কি দোয়া পড়তে হয়? মৃত্যুর খবর শুনলে এই দোয়া পড়বে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আর কিছু? এত দেখছি কোনো মতেই মুখ বন্ধ করা যাচ্ছে না, তাহলে আমাকেও কি ওই কুড়ালবার দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবে ভর্তি হতে হবে? আচ্ছা তোমাদের ওই মক্তবে আমাকে কি ভর্তি নেবে? হ্যাঁ অবশ্যই। তুমি আমাদের মক্তবের কমিটির সদস্যদের সাথে কথা বলে ফর্ম ফিল আপ করে ভর্তি হয়ে যাও। ঠিক আছে তাহলে এবার আসি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ সাহান আর ফরিজ দুইজনই মক্তবের ছাত্র, ওদিকে আগের দিকে দাঁড়াও। দুইজনই মক্তবের ছাত্র আর দুজন মোকালামা পরিবেশন করছিল যে জ্ঞান থাকলে শিক্ষা থাকলে বা পড়লে কি হয় আর না পড়লে কি ক্ষতি হয় সেই বিষয় নিয়ে এই মোকালামা পরিবেশন করেছে। এখান থেকে আপনাদেরকে আমাদেরকে সমাজকে এই বার্তা দিতে চাচ্ছে, মেসেজ দিতে চাচ্ছে, সেটা হলো যে এখন পর্যন্ত যে সমস্ত ছেলে এবং মেয়েরা মক্তববিহীন, মক্তবে এখনো আসেনি বা আব্বা মা ভর্তি করাননি আর শয়তান পিছনের দিক থেকে টেনে রাখছে যে মক্তবে আর ভর্তি করাওনি, দিন শিখাওনি, ভাই মোহতারাম সামিন ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, স্নেহের মা এবং বোনেদের উদ্দেশ্যেও বলছি, আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে দিন শিখান, কোরআন শিখান, জেনারেল শিক্ষাও শিখান, ভালো ইংলিশ মিডিয়াম মাস্টার, ভালো ইংলিশ মিডিয়ামেও ভর্তি করান, ভালো টিউটর মাস্টার দিন, তার সাথে সাথে ওকে দিন শিখান। আলহামদুলিল্লাহ দেখতে পাবেন দুনিয়াও আপনার চমকে যাবে আর আখিরাতেরও আপনার নাজাতের রাস্তা হবে, আখিরাতেও চমকে যাবে। ইহকাল পরকাল দুইটি জগৎ খুবই ভালো হবে। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, নতুন অ্যাডমিশন কাল থেকে কুরালবাড় দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবের শুরু হবে। মসজিদ থেকে আপনারা এসে ফর্ম নিয়ে যান। ছেলে মেয়েদেরকে কি সময় দেন মক্তব কর্তৃপক্ষ সময় দেখে তার সেই সময় টিউশন এবং স্কুলের সময় বাদ দিয়ে বাকি যে সময় খালি আছে 24 ঘন্টার মধ্যে 5-6 ঘন্টা স্কুলে যায়, 2 ঘন্টা টিউশন পড়ে, 1 ঘন্টা এসে মক্তবে দিন শিখবে। আলহামদুলিল্লাহ দেখতে পাবেন দুনিয়াও খুব আলোকিত হবে, আখিরাতেও তার অবশ্যই 100% আপনারা বদলা পাবেন। খুব সুন্দর তোমরা দুজন প্রোগ্রাম দেখিয়েছো, মক্তবের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ। আর আগামী কাল থেকে নতুন ভর্তির ফর্ম আপনারা নিয়ে যান। আগামী কাল থেকে নতুন এদেরকে ভর্তি নেওয়া হবে, নতুন ব্যাচ শুরু হবে। আলহামদুলিল্লাহ মৌলানা গোলাম মুস্তফা সাহেব বলছিলেন 95 জন ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে। আমাদের স্বনামধন্য শিক্ষক জনাব মুফতি শাহরুল আলম সাহেব জিনার বাড়ি নন্দীগ্রামে, উনি বলছিলেন আলহামদুলিল্লাহ মুফতি সাহেবও কয়েক জায়গায় বলেছেন যে মক্তবের সিস্টেম এখন সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এত আপডেট ভাবে এত সুন্দর ভাবে দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তব পড়ানো হয়, তার বিকল্প আর কোনো জায়গা নাই। মুফতি সাহেব বলছিলেন, মুফতি শাহরুল আলম সাহেব, যে যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে 100 জন ছেলে মেয়ে থাকে তার কমপক্ষে 10 জন শিক্ষক এবং শিক্ষিকা লাগবে, 2 জন বাবুর্চি লাগবে, 2 জন কর্মচারী লাগবে, 2 জন দেখভাল করার জন্য গেটম্যান লাগে। আলহামদুলিল্লাহ দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবে আমাদের আকাবিরিনরা এত সুন্দরভাবে সিস্টেম বার করেছেন, সেটা হলো
একজন শিক্ষক 7 ঘন্টা 6 ঘন্টা আপনাদের নিকটবর্তী মসজিদে পড়ায় আর 100 জন ছেলে মেয়েদেরকে পড়িয়ে আলহামদুলিল্লাহ সুন্দরভাবে ওদের বাৎসরিক পরীক্ষা হলো, আবার তারপরে খুব সুন্দরভাবে এরা প্রোগ্রামও দেখালো, আবার এদেরকে আবার জলসাতে আপনাদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে খুব সুন্দরভাবে একের পর এক প্রোগ্রাম আপনাদের সম্মুখে পরিবেশন করে দেখাচ্ছে। খুব সুন্দর লেগেছে। এখন আপনাদের সম্মুখে একদম কম বয়সী একজন শিশু মক্তবের ছাত্র, সে আপনাদের সম্মুখে জুমা পড়িয়ে দেখাবে লাস্ট প্রোগ্রাম। এরপরে জনাব মুফতি ইহিয়া খান সাহেব আসবেন, উনি এসে 2 নম্বর বেজের ছেলে মেয়েদেরকে কোরআন ধরাবেন। ওনার হাত দিয়ে আমরা যে আমাদের পুরস্কার আছে, উপহারগুলো আছে, হাদিয়া ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কমিটির সাথীদের উদ্দেশ্যে বলছি, মসজিদ কমিটি, মক্তব কমিটি, জলসা কমিটির সাথী ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, সবার নাম তো আমার জানা নাই, বিশেষভাবে যে সমস্ত সাথীরা আছেন আপনারা স্টেজে চলে আসুন। আপনাদের হাত দিয়ে এই উপহার ছেলে মেয়েদের হাতে আমরা তুলে দেব। الحمد لله أكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يوصى امتنانه باللسان ولا بالكلام ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وقرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه نجوم طريق الأمم أما بعد فإن علم شرائع الأحكام هو آدم فرائض الإسلام ومن ثم أمر به أحث عليه تعليما وتعلما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام إن الله علماء أرشد الأنبياء وإن الأنبياء أعلم والرسول دينار ولا درهما إنما الرسول علم فمن أخذه أخذ بحج وافر قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عليه الصلاة والسلام تعلم الفرائض القرآن وعلم الناس فإني مقبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قنيت الليل شديد قيم أحجر الآخرة يرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الحمد لله أستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بصيرا نذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي
النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقدهم علي وفاطمة شهيدة نساء أهل الجنة وحمدة وسعد الله شهد رسولي اللهم اغفر لي عباس ووالده مغفرة جهير توبتي لا تقدر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي ثم الذين يعلونهم والسلطان زل الله في الأرض أهان الله من أهان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر سبحان ربي الأعلى
العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह মাশাআল্লাহ একটা 5-6 বছরের ছেলে জুমার খুতবা পড়লো এবং জুমার নামাজ পড়ে দেখিয়েছে এই কুরালবাড় দিনিয়াত মুনাজ্জাম মাকতাবের ছেলে মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কত সুন্দর অনুষ্ঠানটি করলেন মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর মক্তবের ছাত্র শেখ আফজাল বাবু দাঁড়িয়ে থাকো অনেক দিক থেকে তোমার হাদিয়া এসেছে মুফতি সাহেবের হাতেও কিছু এসেছে তোমাকে দেওয়া হবে খুব সুন্দর তুমি এবং তোমার মুসল্লিদের সবার জন্য হাদিয়া দেওয়া হবে কি ভাই ভালো লাগছে লাস্ট প্রোগ্রাম ভালো লাগছে বাংলাতে একটি বাক্য আছে যার লাস্ট ভালো তার সব ভালো মাঝখানে অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়েছে আর প্রোগ্রাম চালাতে গিয়ে অনেক দুঃখের কথা সুখের কথা আমরা বলেছি লাস্ট প্রোগ্রামটা ভালো লেগেছে তো বলুন নারে তাকবীর नारे तकबीर कुरालबाड़ दीनियत मुनज़्ज़म मकतब जिंदाबाद जनाब मुफ्ती अहिया खान साहब जिंदाबाद कारी तैयब साहब जिंदाबाद हाफिज अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद मौलाना अब्दुल हाई साहब जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह जी মাশাআল্লাহ মোহাম্মদ আফজল আপনাদের সম্মুখে আমিও খুব অবাক সত্যি খুব সুন্দর পড়েছে এই যে তার সাহস এত লোকের মাঝখানে এত আলেম ওলামাদের মাঝখানে এইভাবে মাসুম বাচ্চা 7 বছর হয়তো বয়স হবে নয় ও মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গেছে 9 বছরও এমন কিছু নয় তো এই দেখুন ভাই এটা আপনি হাতে নাতে প্রমাণ পাচ্ছেন দিনিয়াত আপনাদের কি দিচ্ছে অতএব খুব আনন্দের বিষয় আমরা খুব গর্বিত যে আমাদের সন্তান
এইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ করুক আগামী দিনে প্রত্যেক বাড়ির সন্তান সন্ততি যেমন এইভাবে আমরা তাদেরকে গড়তে পারি, তাহলে এক সময় আসবে আপনার এই ভূমি থেকে সোনা তৈরি হবে, সোনা। আমরা খুব খুশি এই বাচ্চাকেও এবং বাচ্চার গার্জেন মা বাপকেও আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ওনাদের আমরা অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া আদায় করছি যে ওনারা নিজের এই কচি বাচ্চাকে এইভাবে তৈরি করেছেন, এবং সাথে সাথে দিনিয়াত মুনাজ্জাম মাকতাবের শিক্ষকেরও আমরা খুব অনেক অনেক কৃতজ্ঞ যে উনি এইভাবে আমাদের সন্তান সন্ততিকে তৈরি করছেন। এই বাচ্চাদের এইভাবে প্রেজেন্টেশন দেখানোতে আলহামদুলিল্লাহ আমি সর্বপ্রথম মনে করেছি, আমরা তো একটু বখিল হই, একটু কুঞ্জুস হই, আমরা মৌলভী সাহেবরা দিতে চায় না, তাও আমি 50 টাকা খুব মানে ভেবে চিন্তা করে অনেক কষ্ট করে বের করলাম দেবো, কিন্তু আল্লাহ কি জানে আমার 50 টাকা দেখা দেখছি অনেক টাকা চলে এসছে, অনেক, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি খুব আনন্দিত হলাম, খুব আনন্দ উপভোগ করছি, খুব ভাল লাগছে আলহামদুলিল্লাহ। এখন আপনাদের সম্মুখে এই বাচ্চাদের কোরআন ধরানো হবে। কোরআন ধরানোর পরে এনাদের এই বাচ্চাদেরকে এদের প্রাইজ পুরস্কার বিতরণ হবে, পুরস্কারগুলো এদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তারপরে আপনারা জানেন যে আজ আলহামদুলিল্লাহ অনেক বড় একজন বক্তা, এখন পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত বক্তা, আমি 100% ভরসা দিচ্ছি আপনারা মাশাআল্লাহ, আমার হাফেজ সাহেব ভাই মাশাআল্লাহ, আল্লাহ ওনাকে সুস্থতা দান করুক, ভালো রাখুক। তো উনিও কিছু পয়সা আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চাদের দিয়েছেন। তো ওনার বক্তব্য না শুনে শেষ দোয়া না নিয়ে ইনশাআল্লাহ আপনারা কেউ যাবেন না, বলুন হাত তুলে ইনশাআল্লাহ আমরা কেউ যাব না, ইনশাআল্লাহ জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। তাহলে এই ছেলের আব্বাকে একটু ডেকে নিন। আফজাল বাবুর আব্বা কি এসেছেন? আফজাল বাবু, তোমার আব্বুজির কি নাম বলো? अफजल, तुम्हारा अब्बा का नाम क्या? नाम बोलो। शेख सूरज। शेख सूरज भाई का बेटा। মানে সূর্যের সূর্যের আলোতে তুমি আলোকিত হয়ে গেছো। টাকা যে দেওয়া যাবে না, সব টাকা ফেরত নিয়ে নিন। এ তো সুরজ ভাইয়ের ছেলে, আমাদের গাড়িতে এমনিও তেল নাই, অনেক দূর থেকে এসেছে। আরে তোমার বাপও সূরজ, আর কাল সকালেও সূরজ উদয় হবে। সূরজ মানে সূর্য, তো তোমার বাপের আলো আছে? আল্লাহ তোমার সূর্যের ছেলে, একেবারে সূর্যের মতো যেমন তৈরি হয়। মাশাআল্লাহ। মোহাম্মদ আফজাল, মাশাআল্লাহ, বহুত আচ্ছা নাম। জি। আচ্ছা, দিয়ে দিন সব গিফট। তোমাকে এই যা হাদিয়া উঠেছে, সবটা তোমার জন্য, ঠিক না? এ ভাইয়েরাও আছে, সবাইকে মেটে তো নিতে হবে। জি, ইমাম সাহেব একা মিলাদ খেলে হবে না, মুসল্লিদেরকে যদি না মিলাদে নিয়ে যায় ওই ইমাম সাহেবের 12 বাজিয়ে দিবে, তাই মুসল্লিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। আর বাকিটা মনসা কোথায়? আসুন এদিকে আসুন। মাওলানা গোলাম মোস্তফা সাহেব ভাই আসুন। রমজু ভাইয়ের দিক থেকেও মাশাআল্লাহ মরহুম রমজু মল্লিকের দিক থেকে 200 টাকা দিয়েছে, ভাগ করে দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে? জি, তোমার রাখলাম, ঠিক আছে? বলো সবাই, বলো আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমার জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন, দোয়া করবেন। মাশাআল্লাহ। এখন দ্বিতীয় বছরের ছেলে মেয়েদেরকে কোরআন ধরানো হবে। তার পূর্বে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন জনাব হাফেজ আব্দুল্লাহ সাহেব, ওনার সংক্ষিপ্ত 2-3 মিনিটে ওনার মতামত আপনাদের সম্মুখে উনি রেখে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের।
সন্ধ্যা থেকে নিয়ে যা কিছু ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে যা শিক্ষা পেলাম, আমরা খুবই ধন্য হয়েছি, খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি যে এইভাবে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে এত সুন্দরভাবে শিক্ষা দেবে। শিক্ষা অর্জন করা প্রতিটা মুসলমান নরনারীর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। তালাবুল ইলমে ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমা। ইলম শিক্ষা করা, শিক্ষা অর্জন করা সবাইয়ের জন্য ফরজ করা হয়েছে, যা অতি অবশ্যই শিক্ষা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা হলো জাতির মেরুদণ্ড। যার মধ্যে শিক্ষা থাকবে তার মধ্যে চেতনা থাকবে। যার মধ্যে শিক্ষা থাকবে তার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক ভালো থাকবে। যার মধ্যে শিক্ষা থাকবে সে পৃথিবীটাকে ঘরে বসে জয় করে নিতে পারবে। আর যার মধ্যে শিক্ষা নাই সে কোনো কিছুতেই আগিয়ে যেতে পারবে না। আগাতে গেলেই সে হুচুট খেয়ে পড়বে। যার মধ্যে শিক্ষা আছে দুনিয়াতে তাকে পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পূর্ণিমা চাঁদের যেরকম পৃথিবীটাকে জ্যোতির্ময় করে দেয়, উজ্জ্বল করে দেয়, একজন শিক্ষাওয়ালা সে পৃথিবীটাকে উজ্জ্বল করতে পারে। এমনকি শিক্ষা যার মধ্যে থাকবে সে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ বেছে নিতে পারবে দুনিয়াতে। যার মধ্যে শিক্ষা থাকবে সে কোনটা হালাল কোনটা হারাম সে বেছে নিতে পারবে। আর শিক্ষা না থাকলে সে কোনো কিছুই হাসিল করতে পারবে না, সে আগের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না। যার মধ্যে শিক্ষা থাকবে তার মধ্যে হঠাৎ করে চেতনা এসে যাবে, কোনটা সরল পথ সে দুনিয়াতে বেছে নিতে পারবে, কোনটা বাতিল পথ সেটা সে বর্জন করতে পারবে। যদি একজন জ্ঞানী শিক্ষা অর্জন করেও যদি ভুল পথে চলে যায় সে যে কোনো মুহূর্তের মধ্যেই আবার সরল রাস্তায় ফিরে আসবে। মুফতি সাহেব আছেন, আমি গ্রামের ইমাম সাহেব, যার কারণের জন্য দু চার কথা বলতে বললেন। শিক্ষা থাকলেই যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহর সরল পথকে সে বেছে নিতে পারবে এবং আল্লাহর কাছাকাছি হয়ে যেতে পারবে। আর শিক্ষা না থাকলে আল্লাহর সরল পথ সে কোনোদিনই বেছে নিতে পারবে না, আল্লাহর কাছেও সে যেতে পারবে না। একজন মা তার স্বামীর মধ্যে শিক্ষা ছিল, দুনিয়াবি শিক্ষাও ছিল আর দিনিয়াবি শিক্ষাও ছিল। দুনিয়ার শিক্ষাও ছিল, ইলমের শিক্ষাও তার মধ্যে ছিল। সে শয়তানি ফেরে পড়ে হঠাৎ করে শয়তানের রাস্তায় চলে যায়। সেটা হলো হারাম জিনিস মদ খাওয়া শুরু করে দেয়। তার স্ত্রী তাকে বলতে থাকে রাত্রে যে তোমার মধ্যে ইলম আছে, তোমার মধ্যে শিক্ষা আছে, তোমার মধ্যে তো চেতনাও আছে, তা সত্ত্বেও তুমি হালাল জিনিস মদ ভক্ষণ করছো কেন, খাওয়া দাওয়া করছো কেন? তখন সে কি বলছে জানেন? আল্লাহ রহমানুর রহিম, আল্লাহ দয়ালু দাতা, আল্লাহ মাফ করনেওয়ালা, আল্লাহ মাফ করে দিবে। সে মা একদিন চিন্তা করলো, বারবার এই কথাই বলছে, কার কাছে যাব? কিছু আলেমের কাছে গেলেন, আলেমরা পরামর্শ দিল তোমাকে কারু কাছে যেতে হবে না,
আমার নবী, আপনার নবী, বিশ্ব নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর কাছে চলে যাও। তিনি পরামর্শ দিয়ে দিবে কিভাবে তোমার স্বামীকে হারাম কাজ থেকে বাঁচার জন্য। সেই মা নবীজির কাছে গেলেন। নবীজি বলছে, মা তুমি এসেছো কেন? বলছে, আমার স্বামীর মধ্যে জ্ঞান আছে, বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, এলেম শিক্ষাও আছে, তা সত্ত্বেও আমার স্বামী হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে। নবীজি বলল, কি কাজ? বলছে, ডেলি রাত্রে ঘুমানোর আগে মদ খায়, মদ খেয়ে সে ঘুমায়। আমি তাকে যখন বারবার বলি মদ খাওয়া তো হারাম হয়েছে, আপনি ইলম শিক্ষা করেছেন, দুনিয়াবি শিক্ষাও রয়েছে, আপনার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক সবই রয়েছে, তা সত্ত্বেও আপনি মদ খাচ্ছেন কেন? আমার স্বামী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আল্লাহ রহমানুর রহিম, আল্লাহ দয়ালু দাতা, আল্লাহ মাফ করনে वाला। আমার নবী, আপনার নবী, বিশ্ব নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মাকে বললেন, মা তুমি যখনই এ কথা বলবে, মদ ছাড়ার কথা বলবে, আর যখনই তোমার স্বামী বলবে আল্লাহ রহমানুর রহিম, সঙ্গে সঙ্গে আপনি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলবেন আল্লাহ জব্বার ও কাহার। আমার নবী শিক্ষা দিয়ে দিলেন মাকে। এইভাবে এসে যখন রাত্রে মদ খাচ্ছে আর বলছে আল্লাহ রহমানুর রহিম, সঙ্গে সঙ্গে সে মা তার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন আল্লাহ জব্বার ও কাহার। যেই বলেছে আল্লাহ জব্বার ও কাহার, আল্লাহ যত রাগম্বিত, যত কড়া সুবিচারক, যত কড়া শাস্তি দেন হলে আমার আল্লাহ, আল্লাহ কাউকে ছাড়বে না, আল্লাহ উপযুক্ত শাস্তি দেবে। যেই বলেছে সঙ্গে সঙ্গে মদের গিলাসটা ছুঁড়ে দিয়ে সে তওবা করে মদ থেকে নিজের সরল রাস্তায় ফিরে এলো। আমার নবী, আপনার নবী, বিশ্ব নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর জ্ঞান 75%, আমার আল্লাহর জ্ঞান 100%। আমার আল্লাহর জ্ঞানকে হাউজে কৌশলের পানিতে 70 বার ধুয়ে আমার নবীকে দান করেছিলেন, আর নবীর জ্ঞানকে 70 বার ধুয়ে সমস্ত নবী রসুল পয়গম্বরদের দান করেছিলেন, আর তাদের জ্ঞানকে 70 বার ধুয়ে আর দুনিয়ার মানুষকে দান করেছিলেন। তাহলে আমার নবীকে আল্লাহ বলেছেন ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকিম, হে নবী দুনিয়াতে সব থেকে শিক্ষা অর্জন করনেওয়ালা আমি আপনাকে দান করলাম, আপনি কুরআনুল হাকিম, আপনি দুনিয়াতে সুবিচারক। তাই আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলকে ইলম শিক্ষা করার তৌফিক দান করেন, আর সরল পথে চলার তৌফিক দান করেন। আর আমাদের সকলকে, আমাদের যে মসজিদ, পুরনো মসজিদে যে মক্তব চলছে, আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে মক্তবে ভর্তি করি ভাই, শিক্ষা অর্জন করি ভাই। আমার ছেলে যদি শিক্ষা অর্জন করে থাকে, আমার মৃত্যুর পরে এতটুকু উপকার আসবে যে আমার নিজের জানাজা আমার ছেলে পড়াবে।